hello everyone. Welcome to Aifer Education, India's first happy learning ecosystem. So, we will discuss modern poetry. So, modern poetry completely discuss all poetry discuss time and limitations. So, modern poetry is groups name, movements name discuss. So, before going to the topic, let me tell you about our guidance group. So, paper 1 and paper 2 in English guidance group available. Free materials, classes, quizzes, questions, and everything is available there. Free of cost group. So, in the description box link share cheyidittunde paper 1 indeyum English indeyum QR code available. So, guidance group join cheya. Aifer provide all materials free of cost receive maximum exploit cheya. So, coming to modern poetry, we have Victorian age age and modern age and after the World War. So, after the World War, the society is completely fragmented. Society torn apart, completely fragmented. So, our fragmentation process we can see in the literature of that time. At time literature fragmentation a theme. So, regarding modern poetry, that's why traditional themes, traditional ideas completely demolished, completely marginalized ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു particular genre ആണ് modern poetry എന്ന് പറയുന്നത്. So starting with the technical innovation of the time. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജിഎം ഹോപ്കിൻസിന്റെ വർക്ക്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം കാർട്ടിൽ സോണറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ തീംസും കപ്ലെറ്റ്സും അങ്ങനെ ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ്സും അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അതേ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഫ്രീ വേർഡ്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ടൈമിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്രീ വേർഡ്സ്. ഫ്രീ വേർഡ്സ് ആണ് ആ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ they emphasized more on individuality. Because society as a whole represented they focused on each and each individual. But James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, the same case as of the poets. Poets in the case, same case, they focused more on individuality. Individual perspectives, individual experiences, they gave more focus to. That's why traditional themes regarding nature, regarding love. These are poetry, our traditional themes. They completely corrected it. They completely deconstructed it and moved to started talking politics. So poetry conversation is possible with the society. Ennulla oru thought vannadonde thanne they started taking politics into poetry. Politics name, societal issues name, human existence name, they took us themes in poetry. Poetry themes are used cheyidittundaയിരുന്നു including politics, including social issues, urban life, human existence. aduvare enganeyana romantic poetry like namukku kaana pattum lakeside poets ennokke parayunnale they will be moving to the countryside, they would be admiring the nature and they would be writing it about in their poetry. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ they completely devastated this. ഇതിനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് they started writing about urban life. ലണ്ടനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, അവിടുത്തെ urban experiences കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ലൈക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സ്റ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ലൈക്ക് മെയ്ഡ് ബൈ ഇസ്രാ പൗണ്ട്. Okay, so that's the thing regarding the characteristic, and also they took social and political issues into poetry. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആണ് സൊസൈറ്റി. ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പോയട്രിയിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വിസിബിൾ ദെയർ, അവിടെയും അത് വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ആംബിഗ്വിറ്റി. കാരണം ആ ടൈമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഇല്ല, എല്ലാത്തിലും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So, meaninglessness ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they used ambiguous meanings in poetry also. പോയട്രിയിലും ആ ഒരു മീനിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ആ ടൈമിലെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിനെ നോക്കാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദി ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ്. ആ ടൈമിൽ കിങ് ജോർജ് 5ന്റെ ടൈമിൽ വളരെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആണ് ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, they published a collection of poetry from 1910 to 1920. A collection of poetry, several volumes are published between 1910 and 1922. ആ ഒരു വർക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ജോർജിയൻ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിനെയാണ് വി കോൾഡ് ആസ് ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കിങ് ജോർജ് 5. ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോർജിയൻ പോയട്രി എന്നുള്ളൊരു ആന്തോളജി സെവറൽ വോളിയംസ് അവൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എഡിറ്റഡ് ബൈ എഡ്വേർഡ് മാർഷ്. 5 ആന്തോളജീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 5 വോളിയംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 5 ആന്തോളജീസും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി പേഴ്സൺ വാസ് എഡ്വേർഡ് മാർഷ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ ദി മെമ്പേഴ്സ് ആർ എഡ്മണ്ട് ബ്ലണ്ടൻ, ജോൺ മെയ്സ്ഫീൽഡ്, ആബർക്രോംബി, G.K. ചെസ്റ്റർട്ടൺ, W.H. ഡേവിസ്,
Brooke, Robert Graves, D.H. Lawrence, Walter D. Lemire, Siegfried Sassoon and John Drinkwater. So, our poetry speciality in the modern poetry they moved to the urban life. But regarding Georgian poets, they stick on to the countryside. A countryside poetry, countryside nature, they took inspiration from. കുറച്ചുകൂടി romantic nature ആയിരുന്നു Georgian poetsന്റെ ഏറ്റവും വലിയ feature എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the main members of the particular group are given there. Now coming to the war poets, the major group of the time. So World War time ആണ്. World Warൽ participate ചെയ്തിട്ടുള്ള soldiers ഉണ്ട് who were also poets. അങ്ങനെയുള്ള പോയട്രീസിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വാർ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള സോൾജിയർ കം പോയറ്റ്സിനെയാണ് വി കോൾ ടു ബി വാർ പോംസ് ഓർ വാർ പോയറ്റ്സ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പാണ് വാർ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ബ്രൂട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ പോയട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജിയേഴ്സാണ് വാർ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So they would be talking about the brutalities of war, they would be talking about the pros and cons of war, they would be talking about the patriotism and nationalism every man or every citizen need to help. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പോയത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സോൾജേഴ്സ് ആണ്, they were truly nationalistic. എല്ലാവരും ഒന്നും വാറിനെതിരെ അല്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Some people supported war. At the same time some people opposed war. അവരെ ആൻറ്റി വാർ പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. So they were talking about national pride or own existence. വലുതെന്ന് പറയുന്നത് it's about nationalism or patriotism. നമ്മളുടെ ജീവനക്കാളിയും വലുത് patriotism ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ തീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോംസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ വാർ പോയറ്റ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് കറേജ് ആൻഡ് കവാർഡേഴ്സ്. And actually Rendell Jarrell ആ ടൈമിൽ വാർ പോംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും they won't be termed so. Rendell Jarrell is the person who coined war poets in his work The Literature of War. അതിലാണ് Rendell Jarrell called these poets as war poets. Okay, ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ആ മേജർ വാർ പോയറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ they are also known to be trench poets. കാരണം നമുക്കറിയാം വാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡീപ്പ് പിറ്റാണ് ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ട്രെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ വാറിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So they are also known to be trench poets and also known as anti-war poets. ചിലർ കാണിച്ചത് വാറിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അല്ല, നേഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാട്രിയോട്ടിസം അല്ല ചിലർ കാണിച്ചത്. ചില പോയറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വെൻ ഫോർ ദി ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാർ. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മെനി പീപ്പിൾ ആർ ലോസിങ് ദെയർ ഡെത്ത്, മെനി ഫാമിലീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എലോൺ, മെനി വിമൻ ആർ സ്ട്രൈവ്ഡ് ഫോർ ദേ ആർ മൂവിങ് ഓൺ ഫോർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്റ്റാവിങ്, മെനി ഫാമിലീസ് ആർ സ്റ്റാവിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ദേ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്. സോ ദേ ആർ നോൺ ടു ബി ആൻറ്റി വാർ പോയറ്റ്സ്. വാറിനെതിരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സിനെയാണ് നോൺ ടു ബി ആൻറ്റി വാർ പോയറ്റ്സ്. ദേ യൂസ്ഡ് പോയട്രി ആസ് എ ടൂൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഫീലിങ്സ്. അവരുടെ ഫീലിങ്സും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ തന്നെ പോർട്രേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ്, ടൂളായിട്ടാണ് ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ വിൽഫ്രഡ് അവൻ, റോബർട്ട് ബ്രൂക്ക് ഒക്കെ പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫേമസ് വാർ പോയറ്റ്സ്. നൗ കമ്മിങ് ടു അനദർ സെക്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ഡയമോക്ക് പോയറ്റ്സ്. കൺട്രി സൈഡിൽ വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഈ ഡൈമോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ടൗൺ സൈഡാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രി സൈഡിൽ വളരെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോയട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സിനാണ് നോൺ ടു ബി ഡൈമോക്ക് പോയറ്റ്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ ഡൈമോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ആൻഡ് ദി ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് 6 പോയറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലാസ്ലസ് ആബർക്രോംബി. ആബർക്രോംബി നമ്മൾ നേരത്തെ ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then Wilfred Gibson, John Drinkwater, Robert Brooke, Robert Frost and Edward Thomas. These are known to be Dymock poets. They took inspiration from the town of Dymock. അപ്പം ഡൈമോക്കിന് എന്തായിരിക്കും? ലവ് ഫോർ ദി കൺട്രി സൈഡ് ആൻഡ് കൺസേൺ ഫോർ ദി വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ്. വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൺസേണും ലവ് ഫോർ ദി കൺട്രി സൈഡ് ആണ് അവരുടെ മേജർ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is all about Dymock poets. And coming to the last group of poets, that is poets of the 30s. പൈലൻ പോയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് പോയറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഓർഡൻ ഗ്രൂപ്പ്, പൈലൻ പോയറ്റ്സ്, പിങ്ക് പോയറ്റ്സ്. ദീസ് ആർ ദി അതർ നെയിംസ് ഗിവൺ ഫോർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 30s. 1930s ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയറ്റ്സ് ഓഫ് 30s എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ വെർ ഓക്സ്ഫോർഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, സോ ദേ നോൺ ടു ബി ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ദി ലീഡർ വാസ് W.H. Auden, so known to be Auden group. And they had a tryst with Marxism. They had an inclination with Marxism, so came to be known as pink poets. And they are also known as pylon poets. Pylon എന്നുള്ളത് ഒരു മാസീവ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എനർജിയും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈലി വളരെ മസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പൈലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എനർജി ഫോർ ദി സൊസൈറ്റി, സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോൺ ടു ബി പൈലൻ പോയറ്റ്സ്. ഒരു സ്റ്റീഫൻ സ്പെൻഡർ ആണ് വൺ അമംഗ് ദോസ് ഹൂ റോട്ട് എ പോം കോൾഡ് ദി പൈലൻ. അതിൽ നിന്നാണ് പൈലൻ പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു നെയിം വരുന്നത്. Okay, these are their other names. And who are the members there?
The leader is W.H. Auden. W.H. Auden is leader. Stephen Spender, who wrote the poem The Pylon. Then Louis MacNeice, Cecil Day Lewis, and Christopher Isherwood. These are the poets who comes under poets of the 1930s. And they were truly classical in style. They upheld liberal political ideals. Marxism, society, at time politics, they discussed about. Okay, so they are called to be Max Ponde. Max Ponde and the term was coined by Roy Campbell. Roy Campbell talking Bronco he nicknamed them as Max Ponde. He term so MacNeice in the Mac SP is about Stephen Spender, then Owen about Auden, and Day about Cecil Day Lewis. മറ്റൊരു പേര് വരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഫോർ മസ്കറ്റിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. റോയ് ക്യാമ്പബെല്ലിനെ വിളിച്ചതാണ് ഫോർ മസ്കറ്റിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. Okay, so this is about Pylon poets or poets of the 30s, also known as Max Ponde. So നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ മോഡേൺ പോയട്രിയിൽ ഒരുപാട് പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഡൈമോക് പോയറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞു, പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 30s പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ വാർ പോയറ്റ്സും പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സും പറഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സും മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതേപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സസും ഇതേപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ അവർ ഫ്രീ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദി ലിങ്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ QR കോഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. പേപ്പർ 1-ൻ്റെയും പേപ്പർ 2-ൻ്റെയും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ജോയിൻ സൂൺ. Okay, so thank you for a while. Thank you.